زندگی صحابہ کا مقدمہ لڑا، وکیل صحابہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ خطیب شعلہ بیان علامہ بشیر خاکی صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آتے ہیں مائک پر، علامہ بشیر خاکی صاحب گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ مجھ سے پہلے نوجوان خطیب جاندار شاندار خطاب کر رہے تھے، اور میرے بعد شہید ملت علامہ صالح علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر، قائد ابن قائد حضرت علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب، چیئرمین دفاع اسلام پاکستان مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر مولانا معاویہ اعظم صاحب، اور ان کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا بنیامین آوس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، کون صحابہ جیسے اپنی محنت کوشش سے انسان نبی رسول نہیں بن سکتا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، ابو جہل مکے میں رہتا تھا، صبح و شام سید القرآن کا چہرہ دیکھتا تھا، لیکن کفر پہ موت آئی۔ حضرت نجاشی نے سید القرآن کا زمانہ پایا، غائبانہ جنازہ بھی پڑھایا، لیکن صحابی نہ بن سکا۔ سوید بن غفلہ کوفہ سے دیدار کے لیے چلا، جب مدینہ میں داخل ہوا صحابہ اکرام سید القرآن کے چہرہ پر نور پہ مٹی ڈال چکے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے فارس سے بلا کے صحابی بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حبشہ سے بلا کے صحابی بنا دیا۔ جیسے نبوت، تھوڑی جی آواز کھولے اجے ساؤنڈ تے، جیسے نبوت مولانا ارشد صاحب تشریف لے آئے۔ حضرات، جیسے نبوت یہ رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی۔ آواز کھول دیو، میں نہیں کیا دی کٹا دیو پھڑ کے دی، میں کٹان دا تو نہیں کیا، میں تھوڑے کہ تھوڑی کھولے آجے۔ حضرات، صحابیت بھی انتخاب ہے۔ اولئک اصحاب محمد، صحابی رسول کا قول ہے۔ لوگوں، محمد پاک کے جو اصحاب تھے، کام ابرہ ہذہ الامت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے، اعمقھا علما، علم میں مضبوط تھے۔ قوم اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ، ان کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا۔ کوئی خواب میں سید القرآن کا دیدار کر لے، خوش نصیب ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں سید القرآن کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے۔ میرے رب نے جہنم کی آگ حرام کر کے جنت واجب کر دی۔ اختارہم اللہ لصحبۃ نبیہ، اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا۔ وَإِقَامَةِ دِینِهِ، دین کے غلبے کے لیے، شہادتوں اور قربانیوں کے لیے چن لیا۔ 14 بدر میں کٹے، 70 احد میں کٹے، اسلام کے لیے خون دے گئے، قربانیاں دے گئے، جن کی ادا اور وفاؤں پر رب نے قرآن بنا دیا، جن کی عظمتوں کو قرآن کے پاروں میں بیان کیا۔ حبب الیکم الایمان، یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
ईमान को रब ने इनके दिलों में फिट कर दिया है। काम हक आलहा, ईमान सहाबा के साथ अच्छा लगता है, सहाबा ईमान के साथ अच्छा लगता है। फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द तहतदौ। हमारे उलमा ने आज तक इस आयत का सियाक़ व सबाक़ कभी नहीं बताया। फ़इन आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द तहतदौ। कायनात का रब अहले किताब से मुखातब है। अगर सहाबा की तरह ईमान लाओगे, हिदायत पा जाओगे। उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत पे हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये पक्के और सच्चे मोमिन हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मेरी पार्टी है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रब इनसे राज़ी, ये रब से राज़ी। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। महबूब जिन 1400 ने तेरे हाथ में बायत की थी, रब ने उनकी जेबों में जन्नत के टिकट डाल दिए। जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, जो अंगारों पे लेटे, सूलियों पे लटके, हाथ कटवाए, मैदानों में आए, जिनकी अदाओं को रब ने कुरान बना दिया। सुनो शान सहाबा। साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला दुश्मनों पे तीर चला रहे हैं। इरमी या सादो, ऐसा दुश्मनान इस्लाम पे तीर चलाओ। फिदा काबी व उम्मी, ये है शान सहाबा। मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। कौन सहाबा? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जमीन पे तिलावत करें, आसमान से फरिश्ते कुरान सुनने आए। क्या है शान सहाबा? बिलाल रज़ियल्लाहु ताला जमीन पे चले, जूतों के हट के आवाज अल्लाह ने आसमानों पे पहुंचा दी। क्या है शान सहाबा? अगर बद्र में खड़े हो गए 1000, 3000, 5000 फरिश्ते आ गए। अगर ओहद में प्यारे हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला कट गए, ये है शान सहाबा। आसमान से गुस्ल के लिए फरिश्ते आ गए। अगर उनकी मैयतें चली, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला यहूदियों से लड़ते कट गए, मैयत सहाबी रसूल की जा रही है। महबूब साद बिन मुआज़ की मैयत का वजन कम हो गया। फरमाया इसकी शहादत अल्लाह को इतनी पसंद आई, आसमान से फरिश्तों ने आके सहाबी रसूल की मैयत को कंधे दिए हुए हैं। रूह परवाज कर गई। अल्लाह ने जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए। साद बिन मुआज़ की शहादत पे अल्लाह का अर्श में आ गया। नमाज जनाजा में आसमान से 70,000 फरिश्ते आए। ये है शान सहाबा। कौन सहाबा? अल्लाह ने अपने महबूब पे कुरान नाज़िल किया। कुरान पे ईमान लाने वाले सहाबा, कुरान की किताबत करने वाले सहाबा, कुरान को आगे फैलाने वाले सहाबा। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए, कुरान की किताबत तो सहाबा ने की, कुरान महफूज नहीं रहता। सहाबा को इस्लाम से निकाल दिया जाए, हदीसों को जमा करने वाले सहाबी, हदीसों को पहुंचाने वाले सहाबा, जिन्होंने सहाबा का इनकार किया, कुरान से ईमान उठ गया। कहते हैं ये कुरान असली किताब नहीं है। जिन्होंने सहाबा का इनकार किया, हदीसों को लिखने वाले सहाबा, हदीस से ईमान उठ गया, इस्लाम से वो लोग खारिज हो गए। और लोगों क्या है शान सहाबा? आज अल्लामा शहीद का रूहानी बेटा दलाइल की दुनिया में अजमत सहाबा पे बात करने लगा है। किसी को गाली नहीं दूंगा, नहजुल बलागा को खोलने लगा हूं। किताब इनकी, कलम इनका, प्रेस इनका। सुनो शान सहाबा। मेरी तकरीर जज्बाती और लफ्जों का खेल नहीं होगी। दलाइल की दुनिया में बात करके जाऊंगा, झंडे गाड़ के जाऊंगा दलाइल के। लक़द रअयतु असहाब मुहम्मदिन फमा अरा अहदन यशफअ मिनकुम लक़द कानू युस्बिहुना शौसन गुब्बरा वक़द बातु सुज्जदन व क़ियामा। नहजुल बलागा है किताब इनकी, कलम इनका, प्रेस इनका, ज़बान जन्नती अली की रज़ियल्लाहु ताला। शान सहाबा की, असहाब मोहम्मद के क्या कहने। दिन को घोड़ों की पश्त पे जिहाद करते थे, रात मुसल्ले पे गुजारते थे। कौन सहाबा? सबसे सारे सहाबा जन्नती हैं। सबसे अफजल अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, जिनको कुरान ने सिद्दीक का लक़ब दिया। पहले कुरान की रोशनी में बात करना चाहता हूँ। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक आयत वमन युतिल्लाह
युतिउल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। नबूवत के बाद दर्जा सदाकत का, 2 आयत के बाद अहदीस रसूल। आका उहद पहाड़ पे गए, पहाड़ ने हरकत की, ठोकर लगाई उस उहद फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। ऐ पहाड़ रुक जा। मौलाना अब्दुल अजीम रब्बानी तशरीफ लाए, मेरा बेटा नाथ खान शायर आलम नसालन मरहबा। हजरत ऐ पहाड़ रुक जा, तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद हैं। आओ अब मैं कश्फुल गुम्मा को खोलने लगा हूँ। किताब इनकी, परेशान नहीं होना, गाली नहीं निकालूंगा, दलाल की दुनिया में बात करूंगा। कश्फुल गुम्मा है किताब इनकी, कलम इनका, प्रेस इनका। अल्लाह अकबर। इमाम बाकर जिनकी कुनियत अबू जाफर है। पूछने वाले ने पूछा क्या तलवार को चांदी की मुठ लगाना जायज है? कहते हैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने चांदी की मुठ लगाई थी। इमाम बाकर, तुम अबू बकर को सिद्दीक कहते हो, किबला रुख खड़े हुए। कश्फुल गुम्मा, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। हाँ वो सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। फमन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलहु फी दुनिया वल आखिरह। जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता, दुनिया में भी झूठा है, आखिरत में भी झूठा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तादीस नेमत के तौर पे बात करता हूँ। जब मैं गुफ्तगू करने जाता हूँ मालिक की तौफीक से, मेरी एक रूटीन है, 30-40 घंटे टाइम निकाल के मैं अल्लाह के फजल से मुतालिया करके जलसे पे आता हूँ। अल्लाह अकबर। तफसीर मजमुल बयान है, शिया तफसीर है। मुफस्सर लिखता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि रसूलुल्लाह, जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद रसूलुल्लाह है, सद्दक़ बिही से मुराद अबू बकर हैं। तफसीर अल-कुम्मी को खोलने लगा हूँ। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह अंत सिद्दीक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर तू सिद्दीक है। हज़रत अल्लाह अकबर। फिर मैं सिद्दीक की सदाकत के बाद मसला खिलाफत खोलने लगा हूँ। अब गोजरे के अंदर एक मुनाजरा होता है, वो मुनाजरा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी आलिम ने करना था। मौला अब्दुल सत्तार तौसवी उनके मुआमन थे। फैसलाबाद आए, मौला सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं हमारे साथ चलो। वहाँ चले गए। इस्माइल खड़ा हुआ, शिया मौलवी कहता है आज अबू बकर की अजमत को मान लूंगा, खिलाफत और सदाकत को मान लूंगा। मेरी 4 शर्तें हैं। क्या किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना है जो मेरी 4 शर्तें पूरी कर दे? मौला सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। बताओ तेरी शर्तें मैं पूरी करूंगा। कहता है मेरी पहली शर्त यह है कि अल्लाह ने फरमाया हो कि अल्लाह के रसूल के बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर हों। अल्लाह ने फरमाया हो, आमना के लाल की जबान से कहलवाया हो, रब ने फरमाया हो और आमना के लाल की जबान से कहलवाया हो। जितने में थक्कन लगा नारा तकबीर ला के सांस लाया जाए। अल्लाह ने फरमाया हो, रसूलुल्लाह से, ओए बोलो रसूलुल्लाह से कहलवाया हो, अबू बकर का नाम हो, हमारी किताब हो। उनकी लाइब्रेरी में तफसीर कुम्मी पड़ी थी, लेके खड़े हो गए, आयत निकाली वइज़ा सर्रा नबी इला बाज़े अज़वाजिही हदीसा। जब सैयदुल कौनैन ने अपनी एक बीवी को पोशीदा बात बताई थी, वो बात हादी बरहक ने मोमिनों की माँ उमर इब्न खत्ताब की लख्त जिगर हजरत हफ्सा को बताई थी। वो पोशीदा बात क्या थी? हफ्सा, मेरे जाने के बाद मुसलमानों के खलीफा अबू बकर होंगे, अबू बकर के बाद तेरा बाप उमर होगा। अल्लाह ने फरमाया है, रसूलुल्लाह से कहलवाया है, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है, तुम्हारी तफसीर है। अजमत सिद्दीक के झंडे गाड़ दिए। और जब फैसलाबाद के अंदर अमीरपुर बाजार की मस्जिद के साथ एक जाकिर ने सिद्दीक अकबर के बारे में बुरे अल्फाज कहे और जाके मैं छीना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की सदाकत का बयान किया। उनकी वफात पे खतीब यूरोप और एशिया
मौला ज़ियाउल कासमी की आंखों में आंसू थे। सिद्दीक अकबर की सदाकत का अगर हक अदा किया है अहले हदीस आलिम सिद्दीक पर पालवी ने किया है। आओ अबू बकर के बाद सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की बात करता हूँ। कौन उमर इन्नल्लाह जादल हक्का अला लिसान उमर क़ल्बिही, उमर के दिल पे भी हक है, ज़बान पे भी हक है। मेरा उमर जिस गली से गुजर जाए शैतान वो गली छोड़ देता है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। अल्लाह अकबर। लोगों कौन उमर? सैयदुल कुरैन की मुराद उमर। लोगों कौन उमर? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के दामाद उमर। और उमर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अली के दामाद हैं। साबित करने लगा हूँ। मैंने पहली बात कही थी मेरी तकरीर जज्बाती नहीं दलाइल की दुनिया में होगी। हज़रत इब्न अबिल हदीद है, शरह नाजुल बलागा है, किताब इनकी, कलम इनका, प्रेस इनका, ज़बान जन्नती अली की रज़ी अल्लाह तआला की शान मुरादे पैगंबर दामादे अली उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की खोलने लगा हूँ। मैं इब्न अबिल हदीद पे उंगलियां रखने लगा हूँ। दलाइल की दुनिया में बात करने लगा हूँ। नाजुल इब्न अबिल हदीद शरह नाजुल बलागा। लोगों जब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अपनी बेटी उम्मे कुलसूम को तसल्ली देने आए। हज़रत अली की लख्ते जिगर उम्मे कुलसूम कहती है वाह उमरा, ऐ मेरे बाबा अली मुझे उमर छोड़ के चला गया आपका दामाद। चेहरे से चादर को उठाया, किताब तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारा। अब जन्नती अली बोल रहे हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तरफ जाइए, शान बयान कर रहे हैं। वल्लाहि लक़द इस्लाम का इज्जत उमर तेरी वजह से मुसलमानों को इज्जत मिली। वह इमारत का फख्र तेरी हुकूमत पे हमें फख्र था। वलक़द मलात अर्ज़ अदला, मेरा दामाद अली मुरादे पैगंबर उमर, मेरा दामाद उमर। हज़रत अली फरमा रहे हैं मुरादे पैगंबर उमर अल्लाह की ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर गया। तरफ जाइए और नारा तकबीर लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, हज़रत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब, नारे तकबीर। यारो दलाइल दी दुनिया तकरीर हो गई तो तुसी नारा तकबीर ही ना लाओ, मैं तुहाडा जोश नजर ना आए। नारा तकबीर। हज़रत अल्लामा बशीर अहमद खाकी साहब, हज़रात उस्मान तकी साहब, अब अलामा शहीद यज़दानी शहीद का ये रूहानी बेटा ईरान से छपने वाली मुरब्बज साहब को खोलने लगा हूँ। मसूदी शिया लीडर कहता है कान वल्लाह है हलीफ अल इस्लाम, उमर इस्लाम का अहमदी था। वमावली ताम यतीमों की करारगाह था। वह महल ईमान, ईमान का महल था। काम में हक़िल्लाह साबिर व मुतसिबन, उमर खलूस से इस्लाम का परचम लेके उठा। हत्ता औज़हद्दीन, उमर ने दीन को फैला दिया। फतल बिलाद, शहरों को फतह कर दिया। आमिन अल इबाद, इंसानियत को अमन मिला। कौन रज़ी अल्लाह तआला ईसाइयों की किताबों में लिखा था इस्लाम के जर्नैल जो उमर बैतुल मुक़द्दस की चाबियां लेंगे और उनके कपड़ों पे 17 पिबंदों के बैतुल मुक़द्दस की चाबियां इस्लाम के जर्नैल उमर रज़ी अल्लाह तआला लेने के लिए जा रहे हैं। कभी गुलाम सवार है, अमीरुल मोमिनीन के हाथ में मुहार है। कभी अमीरुल मोमिनीन सवार है, गुलाम के हाथ में मुहार है। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे ईसाई आए, इस्लाम के जर्नैल के हाथ में मुहार थी, गुलाम सवार था, कपड़ों के पिवान चेक किए, 17 थे। बैतुल मुक़द्दस की चाबियां दे दी। एक बात तड़प गए कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मील चाहे तुर्क दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो
شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے، وہ سجدے تلاش کر ایمان تیرا مٹ گیا راز انتہا سے، ایمان تیرا بچا لے، وہ ریگر تلاش کر ہر شخص چل رہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے، وہ آقا تلاش کر۔ آگے چلیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شان پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے وقف کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت حبشہ کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت مدینہ کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کنواں خرید کے وقف کرنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، سید القرآن کے دور دماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، آؤ آقا کے دور دماد تھے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، نہج البلاغہ کو کھولنے لگا ہوں، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا، زبان جنتی علی کی رضی اللہ تعالیٰ، نہج البلاغہ کو مولانا کھولنے لگا ہوں۔ اور عبارت سنیے، حضرت علی بولے نہج البلاغہ کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے نکاح میں آقا کی دو بیٹیاں آئی، عبارت نوٹ کیجئے، انت اقرب الی، پڑھیا جائے ذرا، انت اقرب الی رسول اللہ وشیجت رحم منہما وقد نلت من سیرہی معلم شنادا۔ ابو بکر عمر کا مقام عثمان تو اس سے زیادہ ہے، لیکن سید القرآن کی جو رشتہ داری تجھے ملی ابو بکر عمر کو نہیں ملی۔ قد نلت من سیرہی معلم شنادا، سید القرآن کی دو بیٹیاں تیرے نکاح میں آئی۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، تیسری صدی تک دنیا میں کسی انسان کا عقیدہ نہیں تھا کہ امام کائنات کی 4 بیٹیاں نہیں، ایک بیٹی ہے۔ سب سے پہلے یہ نظریہ کہاں سے چلا؟ 4تھی صدی میں کوفہ کے اندر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ابو القاسم علی بن موسیٰ تھا، غالی شیعہ تھا۔ اس نے کتاب لکھی الاستغاثہ فی بدء ثلاثہ۔ میں نے بھائیوں کو آتے ہی کہا تھا کہ میری دلائل کی دنیا میں تقریر ہوگی، میں اللہ کے فضل سے اپنی گفتگو کی تیاری کر کے آتا ہوں۔ 4تھی صدی تک روئے زمین کی ساری انسانیت کو چیلنج ہے، جاؤ تیسری صدی تک ایک آدمی دکھا دو، کوئی دنیا میں کتاب دکھا دو کسی کا عقیدہ ہو کہ سید القرآن کی ایک بیٹی تھی۔ 4تھی صدی میں ابو القاسم کوفہ کے اندر پیدا ہوا، کتاب لکھی الاستغاثہ فی بدء ثلاثہ۔ یہ بدنام زمانہ کتاب تھی۔ اس نے نظریہ دیا امام کائنات کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھی۔ آؤ میں شیعہ کتب سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، شیعہ لیڈروں نے تسلیم کیا سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ احکام و مسائل میں مفتی مبشر ربانی صاحب اللہ سیب دے، انہوں نے دلائل کی کٹ چڑھا دی اور میں وہ کٹا چلانے لگا ہوں۔ محمد بن یعقوب کلینی کی اصول کافی کتاب و تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیا کرو کہ سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ شیخ صدوق شیعہ لیڈر کی کتاب الخصائل میں یہ بات موجود ہے، سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تذکرۃ المعصومین میں یہ بات موجود ہے، سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حیات القلوب میں یہ بات موجود ہے، سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جلال ایوب میں یہ بات موجود ہے، سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تحفۃ العوام میں یہ بات موجود ہے، سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ انوار الصحابہ میں یہ بات موجود ہے، سید القرآن کی 4 بیٹیاں تھیں۔ مجالس المومنین میں یہ بات موجود ہے،
سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں، تہذیب الاحکام میں یہ بات موجود ہے۔ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں، کشف الغمہ میں یہ بات موجود ہے۔ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں، فروع کافی میں یہ بات موجود ہے۔ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں، صافی شرح کافی میں یہ بات موجود ہے۔ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں، رجال کشی میں یہ بات موجود ہے۔ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں، ناج البلاغہ میں یہ موجود ہے۔ سید الکونین کی 4 بیٹیاں تھیں۔ رب کا قرآن کھولنے لگا ہوں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے محبوب اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو۔ آج یہ بات بھی کر جاؤں کہ صحابہ پر میں نے پہلے بات کہی تھی، میں کوئی علمی باتیں آپ کی جھولی میں ڈال کے جاؤں گا۔ آج شیعہ و سنہ کو کھولنے لگا ہوں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آج تک بہت کم بتایا جاتا ہے۔ صحابہ پر تبرہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آؤ شیعہ و سنہ میں علامہ شہید نے لکھا کہ 9 بختی شیعہ لیڈر نے لکھا، اقرار کیا کہ صحابہ پر تبرہ کا آغاز عبداللہ ابن سبا یہودی نسل نے کیا تھا۔ آؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا، لوگوں کابل عثمان بجائے بیت رضوان کافی کتاب الروضہ کو کھولنے لگا ہوں۔ کتاب تمہاری، قلم تمہارا، کے بجائے بیت رضوان عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ الفاظ کیا ہیں کہ کافی کتاب الروضہ کے بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ سے بیعت لی اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حملہ حیدری کو کھولنے لگا ہوں، خوش حال عثمان، فارسی میں یہ بات موجود ہے، خوش حال عثمان با احترام کے شور قسمتش حج بیت الحرام با عثمان ندارائیں مائی گما کہ تنہا کنت طواف آستان۔ صحابہ کہتے ہیں عثمان خوش قسمت ہو گیا، بیت اللہ کا طواف کرو گا۔ فرمایا ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے۔ سیدنا عثمان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے جھنڈے گاڑنا چاہتا ہوں۔ رجال کشی شیعہ مسلک کی چوٹی کی کتاب ہے، دمشق کی مسجد ہے۔ حضرت حسن آگے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین آگے رضی اللہ تعالیٰ، رجال کشی صفحہ 101، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا۔ عظمت امیر معاویہ حضرت علی کے رخت جگر حضرت حسن اٹھے رضی اللہ تعالیٰ، حدیث پاک بھی ہے، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کو صلح کروائے گا، ایک حضرت علی کا لشکر رضی اللہ تعالیٰ، ایک امیر معاویہ کا لشکر۔ دمشق کی مسجد ہے، علی کے لگتے جگر آ گئے، جنت کے نوجوانوں کے سردار آ گئے، حسن و حسین آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے شہزادے آ گئے، مومنوں کے چہرے چمک رہے ہیں۔ حضرت حسن اٹھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پہ بٹھایا کہ تمہارا عقیدہ ہے امام معصوم ہوتا ہے، تمہارا عقیدہ ہے امام غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت حسن اٹھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی، پھر حضرت حسین اٹھے رضی اللہ تعالیٰ، امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر کمانڈر قیس کو کہا امیر معاویہ کی بیعت کرو، رجال کشی فالتفت قیس الی حسین۔ مولانا ارشد صاحب، مولانا ربانی صاحب، یہ علامہ شہید کا روحانی بیٹا ہے، دلائل کے ڈنکے بجا کے جاؤں گا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت کمانڈر قیس نے ہچکچاہٹ کی، کل تک جن سے لڑتا رہا، آج بیعت کر لوں۔ علی کے لگتے جگر حسین اٹھے رضی اللہ تعالیٰ، رجال کشی صفحہ 101، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا۔ قیس اٹھو، امیر معاویہ کی بیعت کوئی کرو، فَإِنَّهُ امامی، جس کو میرے بھائی نے امام مانا، میں نے امام مانا،
میں کہتے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مان لو۔ لوگ آگے چلو، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور مرزا چلمی لانتی، تو نے لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے۔ منتہی الاعمال ایران سے چھپی ہے کتاب، شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بولے، جب امیر معاویہ کی بیعت کرنے لگے، فرمانے لگے علی کے لگتے جگر کی 3 شرطیں ہیں۔ منتہی الاعمال ایران سے چھپی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بولے کون سی 3 شرطیں ہیں؟ سنو، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا، یحکمو فی الناس سے معاویہ تیری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری 3 شرطیں ہیں، تیرے دور حکمرانی میں جو فیصلے ہوں گے رب کی کتاب کے مطابق ہوں گے، بس سنت رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں گے، بس سیرت الخلفاء راشدین کی سیرت کو سامنے رکھ کے ہوں گے۔ حضرات، میں بات کر رہا تھا دلائل کی دنیا میں، اب میں ایک حوالہ دینے لگا ہوں۔ حضرات، طبقات و حنابلہ شیعہ کی چوٹی کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ امیر معاویہ دنیا والوں کاتب وحی ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ سید الکونین کے پاس وحی آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قلم تھا، سید الکونین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے قلم لیا، امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ اللہ کی وحی کی کتابت کرو۔ امیر معاویہ کتابت کر رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ بولے، علی بولے کہ میرے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ آقا لبوں کو حرکت دیتے ہیں، عرش والے کی وحی سے رب کا پیغام آیا ہے، اے میرے محبوب علی سے قلم لو، امیر معاویہ کو دو، یہ وحی کی کتابت کرے۔ حضرت علی اقرار کر رہے ہیں، کتاب تمہاری، پریس تمہارا، قلم تمہارا، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں، جنتی ہیں۔ اور سنو، جب تک ہم زندہ ہیں، علامہ شہید کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، اور ناروپال میں عظمت صحابہ کانفرنس تھی، اس سے ایک دن پہلے شیعہ کی مجلس تھی، گلفام ہاشمی شیعہ لیڈر کہتا ہے کل میرا بھائی احسان الہی ظہیر یہاں پہ خطاب کرے گا۔ اگلے دن علامہ شہید گئے، کہا کل ایک ملتان سے آیا تھا کہ کل میرا بھائی علامہ احسان آئے گا، اور دنیا والوں سن لو، جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتا، عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کو نہیں مانتا، عثمان رضی اللہ عنہ کے حیات کو نہیں مانتا، علی رضی اللہ عنہ جنتی علی، مرحب کے ٹکڑے کرنے والے علی، رب کے دشمنوں کی گردنیں کاٹنے والے علی، اسلام کا جھنڈا لہرانے والے علی، جو علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کو نہیں مانتا، جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے حجرے میں جبرائیل رب کا سلام لے کے آئے، جو آقا کو مسواک چبا کے دیں، آقا غار میں تھے، صدیق اکبر کی گود میں تھے، دنیا سے جا رہے تھے، صدیق کائنات کی گود میں تھے، اور جن کی شان میں رب نے سورہ نور کو نازل کیا، جن کی عظمت پہ مولانا حق نواز جھنگری طرف جایا کرتے تھے، قاضی عبدالحفیظ فیصلہ آبادی جب امی امی کہتے تھے روتے تھے، اللہ کے فضل سے ہم صاف کہتے ہیں، فرمایا جو میری امی کو ماں نہیں مانتا، علامہ احسان سے اپنا بھائی نہیں مانتا، کبھی اشیاء و سنہ لکھ کے باطل نظریات کا رد کیا، اشیاء و قرآن لکھ کے باطل نظریات کا رد کیا، یزدانی شہید طرف جایا کرتے تھے، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چندوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بھیڑا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار چندوں میں چندوار دیواں، اودی جتی تو میں پتوار دیواں، میرے بعد گلدستہ سجنے والا ہے علامہ شہید جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا۔ جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس
थी। रूए ज़मीन पे अकीदा ख़त्म नबूवत पे सबसे बड़ी किताब अलामा शहीद की है। बारिश हुई, लोगों ने उठना शुरू किया, शहीद मिल्लत ने ऐलान किया, जो बारिश के कतरों से डरने वाला है यहीं से पलट जाए, हमारे साथ वो चले। जो फातिमा के अब्बू की नमूस के लिए अपने कुर्तों को खून से रंगीन करवाने का जज्बा रखता हो, मेरा तल्लक छन से वो वक्त भी याद है जब अलामा साहब शहीद हुए। मौलाना हक नवाज रहमतुल्लाह अलैह कफन पहन के एहतजाज के लिए फुआरा चौक में आए थे, और मेरे बाप खत्म नबूवत का दिफा करने वाले, तौहीद का दिफा करने वाले अलामा शहीद के लख्ते जिगर कायद इब्न कैद अलामा हशाम इलाही ज़हीर और शहीद इस्लाम मौलाना आज़म तारक रहमतुल्लाह अलैह के लख्ते जिगर मौलाना मुआविया आज़म साहब, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, खतीब पाकिस्तान बिनियामीन आबद साहब खताब फरमाएंगे, मुझे बताओ क्या कमली वाले की अजमत के लिए, सहाबा की नमूस के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, कलमतुल्लाह की बुलंदी के लिए, कुफर की बर्बादी के लिए, इसराइल की बर्बादी के लिए, इंडिया की बर्बादी के लिए, गलबा इस्लाम के लिए, नमूस सहाबा के लिए लोग शराब पी के, नशावर गोलियां खा के अस्पतालों में एक रह के मर जाते हैं। मुझे बताओ क्या अर्श वाले की तौहीद के लिए, मदीने वाले की खत्मे नबूवत के लिए, कुरान की अज़मत के लिए, पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए, किताब और सुन्नत की बालादस्ती के लिए क्या तुम्हें जेल की सलाखों को चूमना पड़े, तख्ता तार पर लटकना पड़े, गोलियां खाने पड़े, इस्लाम के दिफा के लिए तन मन धन सब को लुटाने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के तैयार हो, कटने के लिए तैयार हो? मेरा ये पैगाम, ये अब्दुल्ला यासीन, ये महमूद, पाकिस्तान में आज का ये खिताब फैला दिया जाएगा। नजर के सामने आता है नक्शों दलेरों का कि जिनका नाम सुनकर दिल दहल जाता है, शेरों का फसाना जिंदा हो जाते हैं, उन शमशीर तीरों के जो मौसम थे शरीफों के, जो कातिल थे शरीरों के। वही अल्लाह के बंदे जो जाहिद और नमाजी थे मगर राह शहादत में मुजाहिद और गाजी थे। इमामत कौम की वक्त इबादत उनका हिस्सा था, बवक्त जंग फौजों की क़ियादत उनका हिस्सा था। और राणा साहब की नाम है जलसा, राणा अली हसन मौलाना अरशद साहब बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, अमीर फारूकी साहब, शाहिद कयूम साहब, तहरीक दिफा इस्लाम के हकीम सईद साहब, जिम्मेदार, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। बस आखिरी वादा लेना चाहता हूँ, क्या खत्म नबूवत नामूस से रिसालत के लिए तन मन धन सब को लुटाने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं, खड़े होके मेरे नारों का जवाब दो, गूंज खड़े हो जाओ, गूंज पड़ जाए नारे तकबीर। मुझे बताओ क्या कटने के लिए तैयार हो? जेल की सलाखों को चूमने के लिए तैयार हो? तन मन धन लुटाने के लिए तैयार हो? तख्ता दाद पे लटकने के लिए तैयार हो? गोलियां खाने के लिए तैयार हो? और मैं कहना चाहता हूं, मुझे मेरी हौसला अफजाई नौजवान खतीब कर रहा है, मैं कहना चाहता हूं नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान अमीर मुआविया, शोहदा इस्लाम। और हमने ये तहरीक चलाई है कि मिर्जा जेलवी लानती खबीस दुश्मन सहाबा, पाकिस्तान के मन को बर्बाद करने वाला, इसको गिरफ्तार किया जाए, तख्तादार पर लटकाया जाए। इस सिलसिले में कायदीन ने तारीख चला दी है, क्या इस तारीख का साथ दोगे? साथ दोगे? हुक्मरानों सुन लो, इस लानती को जब तक तख्तादार पे लटका नहीं दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस्लाम जिंदा, इस्लाम, शान सहाबा, शान अबू बकर, शान उमर,
شان عثمان، شان علی، عظمت امیر معاویہ، عظمت امیر معاویہ، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، دشمن امیر معاویہ پہ لعنت، دشمن امیر معاویہ پہ لعنت، زندہ ہے زمانے میں بیٹھ جائیے، زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد تابندہ رہے گا، جو ہی گلستان محمد ہولا خزاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا، شہیدوں کے بیٹے آنے والے ہیں، آپ سے خطاب کرنے والے ہیں، میں نے بیدار کر دیا، میں نے ہوشیار کر دیا، خبردار کر دیا، دلائل کی دنیا میں انبار لگا دیے، اللہ قبول فرما لے، وما علینا الا البلاغ المبین۔